ओ हेतुवादी ओ जो माने जो चंद्रग्रहण सूर्यपराग बिरियानी खाऊले से हेतुवादी तो हेतुवादी माने चंद्रग्रहण रे बिरियानी खिया आपण जो प्रश्न करुचंती बोधे आमे बोधे गोटे मिशनारी संस्था जे आमे जाऊचु प्रचार करुचु मो स्त्री की हेतुवादी करदेवी मो पिला छुआ को हेतुवादी करदेवी तापर मो पड़िशा को हेतुवादी करदेवी तापर समाज को हेतुवादी करबी एटा हमर उद्देश्य नुह जो माने कहउचंती जे आपण हेतुवादी हो पारती आपण धर्म बाबद कहि परिबेने आमे तो कहार धर्म विरुद्ध रे केबे कहिनु आमे किछि कहूनु आपण माने धर्म को निज भितरे रखंतु धार्मिक व्यक्ति हुअंतु पूजा पाठ करंतु घरे करंतु किछि असुविधा नहीं आपण मंदिर भीतर करंतु पूजा स्थल रे भी करंतु किंतु जेते बेले कोनोसी धर्म नारे मिछ सत कथा कहा जाउची अनसाइंटिफिक कथा कहाउची अवास्तव कथा कहाउची अंधविश्वास प्रचार करुचंती सोशल मीडिया रे बा मेन स्ट्रीम मीडिया रे सेते बेले से माने ठीक करुचंती आ जदी हेतुवादी माने आसी पदे दिपदे कहिले विज्ञान को आधार करी संविधान को आधार करी सेटा भूल हो गला कि जो प्रश्न आपण पचारिले हेतुवाद रु समाज केमिति उपकृत हब समाज जदि आग को जीव प्रगतिशील हब सत्य कौन जानिब ताहले हेतुवाद होची गोटे रास्ता हेतुवाद होची भविष्यवाद भविष्यत रे जदि को बाद आगु को जीव सी होची हेतुवाद मनीष जने जिज्ञासु प्राणी तेणु जो मानकर जानिबा को इच्छा जो माने सत्यर उपासक तेणु से माने ही एक्चुअली हेतुवादी हो पारे किंतु बहुत लोक जानतनी ओडिया रे आमे ताकू कहूचे हेतुवादी बा हेतुवाद किंतु अनेक जगार विभिन्न प्रकार नामकरण कराई इंग्लिश रे ताकू आमे कहूछु रेशनलिज्म ता माने रीजनिंग रो आवश्यकता लॉजिक रो आवश्यकता साइंटिफिक टेम्पर रो आवश्यकता तेणु ए सब जिनस गुड़िक जहाँ पाखरे थिबो सी जड़े हेतुवादी हो पार एवं सत्य पछरे से जाई परिबो देखंतु आम समाज रे विभिन्न प्रकार बाद चली आछे किंतु ओडिशा रे प्रथम थरक पाई माने बहु मात्रा रे लोक माने हेतुवादी कौन जानिबा को पाइले गोटे घटना को लेकर से घटनाटा हला जेतेबेले चंद्रग्रहण कि सूर्यग्रहण चलीथिला किछि आमर हेतुवादी भाई माने जो मानको आमे रेशनलिस्ट कहूचे से माने बिरियानी खाइले तो एठी आसीगला जे परंपरा वर्सेस विज्ञान ता माने परंपरावादी जो माने आमे कहूचे जो माने परंपरा रे विश्वास करचंती से माने कहले नाइ नाइ एटा धर्म विरोधी एटा परंपरा विरोधी किंतु हेतुवादी भाई माने से माने कहले जे एटारे किछि असुविधा नहीं विज्ञान कहूचे एतरे किछि असुविधा नहीं शरीर तत्व कहूचे किछि असुविधा नहीं मेडिकल साइंस कहूचे किछि असुविधा नहीं तेणु से माने को खाई करी लोकंक भितरे जो कुसंस्कार अंधविश्वास रहितला ताकू दूर करबा पई चाहिले बड़ आश्चर्य लगे जे लोक माने हेतुवादी मानकू को दृष्टि रे देखुचंती मु थरे जणे मोर ओएस ऑफिसर बंधु से एबे अछंती हाई कोर्ट रो वकील तांको सांगरे जाइकरी मु सेई हाई कोर्ट सामने रे गोटे लॉ बही दुकान रे बसिचे सेठी से मते इंट्रोड्यूस कला जे ये जणे हेतुवादी बोली जो वकील बंधु माने हाई कोर्ट रो वकील बंधु माने आसिले से माने कहले ओ हेतुवादी ओ जो माने जो चंद्रग्रहण सूर्यपराग रे बिरियानी खाउतले सेही हेतुवादी तो आश्चर्य लगला जे समाजर जो माने तथाकथित आगधाड़ीर लोक जो मानक आमे कहूचे एजुकेटेड जो माने लॉ कौन जानिचंती जो माने अन्यर राइट्स पाई जाइकरे फाइट करंती विभिन्न अदालत रे सेमानकर धारणा हला हेतुवादी माने चंद्रग्रहण रे बिरियानी खिया दिस इज टू बैड किंतु साधारण लोक बुझिबा दरकार जे प्रकृत रे हेतुवाद कौन
ଏବଂ ଆମେ କାହିଁକି ହେତୁବାଦ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମେ କେବେ କାହାକୁ କହୁନୁ ଭାଇ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ତମେ ସବୁ ଆସିକି ହେତୁବାଦୀ ହେଇଯା। ଦରକାର ନାହିଁ। ହେତୁବାଦୀ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଲିଜିଅନ୍। ରେସନାଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ। ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହେତୁବାଦ କ'ଣ ବା ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ, ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି। ହେତୁବାଦ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ସେ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କୌଣସି ଅଲୌକିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ, କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ, ଏମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି 51A ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୋଭାବ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ଜାଣ, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜ। ପ୍ରମାଣ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣଟା ସବୁବେଳେ ବୋଧେ ଫିଜିକାଲ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆଣିକି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଥୋଇଦେବି, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ। ନୋ, ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ, ତର୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରମାଣଟା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେଲେ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କୁ, ହଁ ତମେ କ'ଣ ତମ ବୋପାକୁ ଦେଖିଛ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ହେତୁବାଦୀ, କୁହ। ଆରେ ମୋ ବାପାକୁ ଦେଖିନି ମାନେ କିଏ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ବାପାର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବା ସିଏ ତାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଏୟାରଟାକୁ ଦେଖିଛ, ତମେ ତ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏୟାର ଅଛି। ଆରେ ଏୟାରଟା ମୋର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏୟାରଟାକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି, ଏୟାରଟାକୁ ବେଲୁନରେ ପୁରେଇ ପାରୁଛି, ଏୟାରଟାକୁ ଜାରରେ ପୁରେଇ ପାରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ ବୋଧେ ତା'ର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏବେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ହେତୁବାଦ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛେ, ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫିଲୋସଫର କହୁଛେ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସଂସ୍କାରକ, କେବଳ ଭାରତର ବା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍କାର ଆସିଛି, କୌଣସି ପ୍ରଗତି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇଭଳି ଫ୍ରି ଥିଙ୍କର ବା ରେସନାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜଣେ ରେସନାଲିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ରେସନାଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରେସନାଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ଏମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଆଗଉଛି ଏବଂ ଆଉ ତ ଦୁନିଆ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଆପଣ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲର କ'ଣ ହେଉଛି, ଇରାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ କହୁଛି, ପୁଟିନ କ'ଣ କହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ତ ଆପଣ ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହେତୁବାଦୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଧର୍ମ ବାବଦରେ କହିପାରିବେନି। ଆମେ ତ କାହାର ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିନୁ, ଆମେ କିଛି କହୁନୁ। ଆପଣ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଘରେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରନ୍ତୁ, ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ବି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଅବାସ୍ତବ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ହେତୁବାଦୀମାନେ ଆସି ପଦେ ଦିପଦେ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଧାର କରି, ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ହେତୁବାଦରୁ ସମାଜ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବ? ସମାଜ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ହେତୁବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ମୁଁ କହୁନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱେଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହେତୁବାଦୀମାନେ ବୋଧେ ଅଧାର୍ମିକ କି ଏମାନେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ, ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ, এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ। ଯେଉଁମାନେ ହେତୁବାଦୀ, ସେମାନେ ତ ମୁଁ କହିଲି, ସେମାନେ ସତ୍ୟର ଉପାସକ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତିନି କି କାହାର ଭଗବାନକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତର୍କ ଉଠିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ? କଥା ବି ହେବେନି? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ତ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିବେକ ଏହା କହୁଛି, ସେମାନେ କହିବେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବା ଦରକାର। ତର୍କ ହେଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ ତମ ଘରେ ଏଇଆ କରୁଛ ନା ନାହିଁ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଆ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ପୁଅ ଏଇଆ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହେତୁବାଦୀ ହିସାବରେ ମୋର ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୋର ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକରି ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହେତୁବାଦୀ କରିଦେବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ହେତୁବାଦୀ କରିଦେବି, ତାପରେ ମୋ ପଡ଼ିଶାକୁ ହେତୁବାଦୀ କରିଦେବି, ତାପରେ ସମାଜକୁ ହେତୁବାଦୀ କରିବି, ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉଠୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦିପଦ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ହେତୁବାଦ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟବାଦ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କେଉଁ ବାଦ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ, ସିଏ ହେଉଛି ହେତୁବାଦ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଜନଗଣନା, ଜାତିଗଣନା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେବ। ସେଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଖିବେ ଯେ କେଉଁମାନେ ରେସନାଲିଷ୍ଟ, କେଉଁମାନେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖନ୍ତୁ, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେତେ ଲୋକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର 80ରୁ 90% ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ଲାଇକ୍ ନରୱେ, ଡେନମାର୍କ, ସ୍ୱିଡେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡର 95% ଅଫ୍ ଦ ୟୁଥ୍ ଦେ ଆର୍ ରେସନାଲିଷ୍ଟ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ହେତୁବାଦ ହେଉଛି ମାନବବାଦ। ତ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ମାନବବାଦର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କେଉଁ ବାଦ ଥାଉ ନଥାଉ, ମାନବବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି।
तेणु जदि मानववादर आवश्यकता रही से मानववाद हूँ हेतुवाद। तेणु एबे जाइकरी घरे पचारंतु बाहर पचारंतु जे प्रकृत में मुझे मानववादी ताले मु हेतुवादी। शेष में गोटे कथा कहबी मोर दर्शक भाई भौणी मानू जे आपण माने हेतुवादी मानू शुणुचंती किंतु हेतुवाद बाबद जानिबा पई मध्य चेष्टा करंतु। आमर एबे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आसिला आपनकर पिला मान पढ़ुचंदे ना से प्रथम श्रेणी रु यूजी रु केजी रु पीजी पर्यंत जोटी पढ़ंतु ना कहीं सेठी कहुई जे पिला माननकु वर्तमान साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट करिया पई सब प्रकार प्रयास करा जिवो। सेमानकर क्रिटिकल थिंकिंग इत्यादि वर्तमान बढ़ेबा पई सब प्रकार बंदोबस्त करा जिवो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मानकर। आज मु भी टीवी आगे देखुली जो आमर पुरी रे रथ यात्रा चली तो मु सेठी शुणुली जो माने सब घोषक थिले जड़े घोषणा करुच्ची मु तांको ना कहवाकू चाहूनी से कहले हे प्रभु इंद्रदेव वर्तमान खुशी हेले तेणु सी वर्तमान वर्षा करेले आउ देखंतु प्रभुंकर लीला। अरे मु कहली बड़ा अद्भुत कथा जदि एइठा संभव जे इंद्रदेव आजिकाली मध्य वर्षा करूचंती। वर्षा केमिति हुए? वर्षा हुए ए पृथ्वी पृष्ठ रे प्राणी पानी जो अच्छी बा जल अच्छी सी बाष्पीभूत हब ऊपर को उठिब घनीभूत हब पुणी तलू आसब एटा को वर्षा कहुची। किंतु इते कोटी कोटी लोकं को जड़े घोषक ज्ञान दौची जे देख प्रभुंकर यात्रा चली एवं इंद्रदेव खुशी होकरी वर्षा कराउचंती। तेणु हे भाई माने भौणी माने आपण माने वर्तमान चिंता करंतु जे हेतुवाद भल ना नहीं कि यही सब जो जिनस भल आपण आपण को पिला मान क्षेत्र में सेटा को ही प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। वीडियो भल लगिले वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे क्लिक करंतु। देखा हेबो आउ एक नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।